الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين Sudah. Coba cek. Hah? Udah, coba cek. Oh. Oh iya, berarti begini aja. Iya, begitu.
Coba cek, coba cek. Cek, cek, cek. 1 2 1 2 tes. Cek. Cek 1 2. Cek masuk. Ada suaranya? Ada? Oh. Langsung mulai. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bagaimana kita menjaga ketertiban di majelis ini, paling tidak kita menjadi pendengar yang baik, tidak mengganggu teman di samping, kiri dan kanan, depan dan belakang. Ya. Baik, pertama-tama kita mewasiatkan kepada diri kita sendiri, kita senantiasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah kita semua dianugerahkan nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga dengan kesehatan dan keafiatan itu kita masih bisa beraktivitas. Tentunya aktivitas kita yang insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti atau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah yang berada di rumah, kita pada malam hari ini bertemu kembali untuk sama-sama belajar. Tentunya saya yang berada di depan ini bukan berarti semuanya, bukan berarti saya telah mengetahui semuanya, tetapi kita bagaimana untuk sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman, baik dengan baik kepada para jamaah yang berada di rumah dan juga kepada para santri-santri yang ada di ma'had ini, tentunya Ma'had Tahfidz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jabir. Pada malam hari ini insyaallah di antara maghrib dan isya ini kita akan membahas ya syarat-syarat salat.
syarat-syarat salat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh sunnah ini, fiqh sunnah Sayyid Sabiq ini, bahwasanya asy-syurutu allati tataqaddamu as-salata. Adapun syarat-syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan salat. Ya. Syarat-syarat tersebut adalah sesuatu atau hal-hal yang mesti kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat. Wa yajibu 'alal musalli an ya'tiya biha. Ya, wajib kepada siapa saja, ya, kepada kita semua, ya, wajib kepada masing-masing kita, bagi semua orang yang hendak melaksanakan salat, maka wajib dia melakukan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Bihaitsu law taraka syai'an minha, bila mana seseorang yang hendak melaksanakan salat, bila mana dia meninggalkan salah satu saja di antara syarat-syarat tersebut, takunu salatuhu batilatan, maka salatnya akan batal, ya. Jadi syarat-syarat ini dilakukan dulu semuanya secara sempurna, baru kita melakukan salat. Kalau ada yang kita tidak lakukan, maka ini akan menjadi penyebabnya salat kita tidak diterima atau tidak sah, ya. Adapun syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya yang pertama, syarat yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Ya, syarat yang pertama dengan mengetahui waktu salat tersebut. Kita harus tahu, misalnya kita mau melaksanakan salat maghrib, maka kita harus tahu bahwa kita sudah berada di waktu salat maghrib atau belum. Begitu juga dengan salat-salat yang lain. Wa yakfi ghalabatal dhanni, maka bagaimana mengetahui waktu salat tersebut? Cukup dengan kita mampu mengira-ngira saja bahwa ini sudah masuk salat maghrib. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita sudah terbiasa dengan waktu itu. Kalau kita sudah terbiasa salat dari masa kecil, tentu kita sudah terbiasa dengan waktu-waktu salat tersebut, walaupun kita tidak sempat mendengarkan panggilan azan. Dengan melihat keadaan, kita sudah bisa tahu, oh ini waktu salat maghrib. Faman tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi dukhulul waqti, maka siapa yang yakin bahwa waktu salat tersebut telah tiba, maka itu sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya sebagai syarat, ya. Ubihat lahu salatu, maka sudah boleh dia melakukan salat. Jadi ketika dia sudah mengetahui waktu salat itu sudah tiba, maka dia sudah boleh melaksanakan salat. Kalaupun dia masih susah untuk mengetahui bahwa waktu salatnya telah tiba, maka bisa dengan yang lain. Sawa'un kana dzalika bi ikhbari thiqah, sama saja dia mendapatkan berita yang kuat, ya, seperti apa? Au adzanil muadzini al-mu'tamani, misalnya dia telah mendengarkan azan, maka ini sudah cukup untuk dia untuk mengetahui bahwa salat tersebut telah tiba.
Jadi azan maghrib berarti ini sudah sebagai tanda bahwa maghrib, salat maghrib telah tiba. Aul ijtihadis syakhsi, atau ijtihad seseorang. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan ijtihad kita ya. Ya, kita belum layak untuk berijtihad. Jadi ijtihad di sini adalah ijtihadnya seorang ulama. Ya, jadi kalau di suatu kampung ada seorang ulama yang memang betul-betul dipercaya sebagai ulama, dan saat itu tidak ada kumandang azan, biasa di kampung-kampung pedalaman, biasanya sholat 5 waktu itu di pedalaman-pedalaman belum orang mengenalnya, bahkan tidak ada yang mengenal. Ya, jadi banyak, ya tidak sedikit ya, tidak sedikit kita orang-orang mendapati biasanya di pedalaman-pedalaman itu orang-orang di situ masih terbiasa dengan sholat Jumat. Ya. Nah, misalnya kita yang sudah terbiasa sholat 5 waktu, datanglah di situ. Nah, di situ kita tidak mendengar azan, maka kita ya berdasarkan perkiraan kita, apakah sudah masuk waktunya. Tentu kita bisa tahu masuk waktunya adalah tentu dengan seperti apa yang kita sudah pelajari kemarin. Kita tahu waktu-waktu, batasan-batasan waktu setiap 5 waktu sholat tersebut. Maghrib dari kapan sampai kapan, dari jam berapa sampai jam berapa misalnya. Isya dari jam berapa sampai jam berapa, begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian juga kalau ada ulama setempat, bisa kita bertanya kepada ulama tersebut, dengan catatan ulama tersebut adalah ulama yang telah dipercayai oleh orang-orang yang dengan kapasitas keilmuannya memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Au ayyi sababin minal asbab, atau dengan beberapa sebab, ya, atau dengan beberapa sebab, allati yahsulu bihal ilmu, yang dengan sebab-sebab itu kita dapat mengetahui bahwa waktu solat itu telah tiba. Nah, bagaimana misalnya dengan alarm? Kita sudah setel alarm subuh. Nah, tentu kita sudah menyesuaikan dengan jadwal solat yang terpercaya dari Kementerian Agama. Terus kita sesuaikan alarm itu dengan jadwal itu. Maka dengan berbunyinya alarm itu berarti sebagai tanda waktu sholat subuh telah tiba. Maka tidak perlu kita menunggu sebab yang lain. Nah, ini dengan media ya, seperti media saja. Ya, alarm itu bisa jadi media. Ya. Tidak hanya berpatokan kepada azan. Kalau jauh dari masjid, maka ada kemungkinan kita tidak sempat mendengarkan azan. Maka yang kita perlukan saat ini adalah alarm. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, at-taharatu. Syarat yang kedua adalah kesucian, ya, suci. At-taharatu minal hadatsil asghari wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Liqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkaitan dengan taharah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak ingin melaksanakan salat, maka cucilah muka kalian dan tangan kalian sampai siku, dan basuhlah kepala kalian serta kaki kalian sampai mata kaki. Dan jika kalian telah junub, maka bersucilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Wali hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta rampasan. Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Hadis riwayat jamaah kecuali Imam Al-Bukhari. Nah, itu secara umum, ya, secara umum. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga, taharatul badani was-thawbi wal makan alladhi yusalli fihi minan najasati al-hassiyah. Yaitu yang ketiga, sucinya badan seseorang atau bersihnya badannya dia. Nah, kalau yang taharah yang bagian kedua tadi itu suci dari hadas, ya. Nah, kalau yang ketiga ini, taharah yang ketiga ini adalah suci dari atau bersih dari najis. Ya, saya ulang. Taharah yang bagian kedua tadi adalah taharah yang dimaksud adalah suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Nah, bagian yang ketiga, taharah pada bagian yang ketiga adalah suci dari najis. Taharatul badan, ya, badannya suci dari najis. Wasaub, pakaiannya juga harus suci dari najis. Wal makan, dan juga tempat, ya, tempatnya juga harus suci dari najis. Ini bagian ketiga. Bagian ketiga, badannya suci dari najis, tidak terkena najis. Kemudian yang kedua, kemudian pakaiannya tidak terkena najis. Pakaian yang mau dipakai salat, ya. Tempat yang mau dipakai salat juga tidak terkena najis, ya. Mata qadara ala dzalika, kapan dia bisa melakukannya?
fa'in ujiza an izalatiha, kalau sudah benar-benar badannya tidak terkena najis, ya Fauzan, badannya tidak terkena najis, kemudian pakaiannya juga tidak terkena najis, terus tempatnya mau dia pakai sholat tidak terkena najis, maka silakan dia melaksanakan sholat, ya. Bau tergantung, bau harum atau bau busuk. Penyebab baunya kita lihat, penyebab baunya apa? Kotor itu bisa saja termasuk najis, ya. Maka itu baunya pun bisa saja dari penyebabnya dari hadas. Misalnya celananya kena tetesan kencing sudah berhari-hari, terus dia pakai sholat, itu tidak boleh, karena itu hadas, ya. Kenapa demikian? Terkait dengan bersihnya tubuh kita dari najis, berdasarkan hadis dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihlah kalian semua dari kencing, fa inna amata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya orang banyak diazab di dalam kubur disebabkan karena dia tidak bersih dari kencingnya, tidak cebok, kencing sembarangan, di jalan kencing berdiri, sambil jalan lagi, ya, sudah kencing berdiri sambil jalan lagi, terus buat lukisan lagi, ya, diputar-putar, buat bintang, ya. Jadi kencing ini mungkin menurut orang masalah kecil, makanya Nabi pun saat itu memberikan peringatan tentang kencing tersebut, karena memang kenyataannya masih banyak di antara kita yang menganggap remeh kencing, tidak cebok, ya, kencing saja, walaupun kita kencing jongkok tetap harus dibersihkan, apalagi orang yang kencing berdiri, ya. Jadi antum sebagai hufadzul Quran, sebagai penghafal Al-Quran, maka jaga, hindari hal-hal yang seperti itu. Antum harus benar-benar bersih ketika kencing, betul-betul dibersihkan kencingnya, jangan sampai kena kaki, ya, jangan sampai kena kaki. Ya, hadisnya mau diulang, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul, bersihlah kalian semua dari kencing, fa inna amata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan kencing yang tidak bersih, orang yang kencing tapi tidak bersih. Masih ada setetes yang keluar, dia sudah pakai celananya, akhirnya kencingnya kena celananya dipakai sholat, ya. Jadi pastikan pakaian yang antum mau pakai, celana yang antum pakai bersih, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan juga
dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan madzaan, saya sebagai seorang yang selalu keluar cairan, aku sering keluar cairan, kata beliau. Cairan seperti kencing, ya. Fa amartu rajulan an yas'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kasus ini aku mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limakani ibnatihi, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, di rumah anaknya. Fasa'ala, kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah tentang kasus tersebut. Faqala tawadda wa aghsil zakaraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah. Ya. Jadi kalau keluar cairan di dalam kemaluan kita, dari dalam kemaluan kita, ya. Ini kasusnya lain lagi, ya. Bukan keluar mani, ya. Mani lain kasusnya. Kalau mani berarti harus mandi. Tapi yang di hadis ini adalah keluar cairan seperti madhi atau wadi, ya. Dan juga kencing, ya. Jadi maka cuci kemaluannya. Kalau kita cebok, ya. Jadi antum kalau keluar cairan, bangun tidur keluar cairan selain mani, ya. Ya, jangan lupa istinja. Ke kamar mandi dulu, cebok dulu, baru berwudu, ya. Cuci dulu kemaluannya. Ya, jangan sampai ada hadas yang tertinggal. Ya, sahal, ya. Ya, sahal baru bangun dia. Nah, maka sahal harus ke kamar mandi. Periksa. Jangan sampai ada cairan yang keluar. Ya. Wa ruwiya aidan an Aisyah, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, qala lil mustahadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan yang beristihadah, Nabi berkata, ighsili ad-dama anki wa salli. Nabi berkata, cucilah darah yang keluar darimu dan kemudian kamu salat. Tentu sebelum salat juga berwudu. Jadi sebagai syarat utama adalah bersihkan dulu seluruh anggota tubuh kita, terutama dua jalur keluarnya hadas itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ini terkait dengan hadis-hadis tadi, adalah terkait dengan bersihnya badan kita, tubuh kita. Wa amma taharatus saub, adapun bersihnya pakaian kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faliqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah pakaianmu. Ini maksudnya, ya. Quran surah Al-Muddathir ayat 4. Dan juga wa'an Jabir bin Sumrata qala, dari Jabir bin Sumrah beliau berkata, sami'tu rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar seorang pemuda
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaannya adalah, usalli fi thawbi alladhi ati fihi ahli. Pemuda ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku melakukan salat dengan menggunakan pakaian yang sudah dipakai oleh keluargaku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, ya, boleh maksudnya ya, illa an tara fihi syai'an fataghsiluhu. Kata Nabi, ya silahkan, terkecuali kalau kamu melihat sesuatu pada pakaian itu yang sesuatu itu statusnya adalah najis, maka cucilah pakaian itu, baru boleh dipakai, ya. Kemudian dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Beliau berkata, qultu li ummi Habibah, aku berkata kepada Ummu Habibah, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ath-thawb alladhi yujami'u fihi? Muawiyah bertanya kepada Ummu Habibah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan menggunakan pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya memakai pakaian itu pada saat berjima dengan istrinya, berhubungan ya, berhubungan dengan istrinya. Qalat Ummu Habibah berkata, na'am, ya, Nabi menggunakan pakaian itu. Idza lam yakun fihi adza, apabila memang, ya, tapi dengan catatan Nabi menggunakan pakaian itu jika memang pakaian itu tidak terdapat bahaya, ya. Bahaya itu maksudnya sesuatu yang dapat membatalkan salat. Ya, secara sederhana, kalau tidak terdapat pada pakaian itu sesuatu yang statusnya adalah najis. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan. Siapa mereka? Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, Ahmad, kecuali Imam At-Tirmidzi. Dan juga wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'ana alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya. Fa khala'an nasu ni'alahum. Maka dengan melihat ini, orang-orang para sahabat saat itu dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya pada saat mau salat, maka mereka pun ikut melepaskan sandal mereka pada saat mau salat. Falamman sarafa qala, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat dan kemudian mau kembali, mau pulang, kemudian Abu Sa'id sempat bertanya kepada Rasulullah, bukan, ya, maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW selesai salat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang ketika mereka mau salat melepaskan sandal mereka. Apa pertanyaan Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, lima khala'tum, kenapa kalian lepaskan sandal kalian? Kemudian para jamaah itu, ya, para jamaah, mereka jamaah yaitu para sahabat, mereka berkata, qalu
Mereka berkata, ra'ainaka khala'ta, karena kami melihat kamu melepaskan sandal. Karena kami melihat kamu melepaskan sandal kamu wahai Rasulullah pada saat kamu mau melaksanakan salat. Karena kami melihat itu, maka kami pun melepaskan sandal kami pada saat kami mau salat. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Jibrila atani fa akhbarani anna bihima khubusan. Ya, kenapa saya lepaskan, kata Rasulullah? Karena Jibril datang kepadaku, malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan kepadaku bahwa di sandalku itu ada najis, ada kotoran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa idza jaa ahadukumul masjida, maka oleh karena itu, kalau ada di antara kalian yang mendatangi masjid, hendak ingin melaksanakan salat atau apapun itu, falyuqallib na'alaihi wal yanzur fihima, maka hendaklah dia membalikkan sandalnya. Ya. Jadi misalnya ini sandal, ada sandal dia pakai. Kemudian sebelum dia pakai untuk masuk masjid, ya ini berbeda dengan masjid saat ini ya. Dahulu masjidnya belum ada lantai seperti kita, makanya dahulu memang mereka para sahabat terkadang sholat pakai sandal. Nah kalau kita memang karena sudah ada alasnya, sudah ada lantai keramik, maka kita sudah lepas saja sandal kita. Mau ada najis atau tidak, tetap kita lepas sandal kita. Ini kasus terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata bahwa jika ada di antara kalian yang ketika kalian mau masuk masjid, ya maka lihat dulu telapak sandal itu, apakah ada kotoran atau tidak. Kalau tidak, maka pakailah. Ya, pakailah. Tapi bukan berarti kita ambil itu sebagai dasar kita dan kita praktekkan sekarang. Ya, sekarang itu berlaku di masa pada saat itu, di mana masjid saat itu adalah belum punya lantai keramik seperti kita, ya, hanya ada atapnya tetapi lantainya hanya seperti biasa, ya, pasir, padang pasir, ya. Itu bedanya ya dengan sekarang. Jadi kalau sekarang jangan kita beralasan bahwa sandal saya tidak ada najis, maka boleh kita pakai sandal kita pakai ke dalam masjid. Tidak, ya. Nah, sekarang sudah berbeda. Ya, masjid sudah punya lantai keramik bagus-bagus lagi. Masjid-masjid di Indonesia ini Masya Allah, salah satunya Masjid Syekh Ali Jabir ya, sekarang yang kita lihat sekarang ya, alasnya Masya Allah. Kemudian ya sudah azan ya. Ya ini masih jadi pembahasan kita belum selesai sebetulnya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita belum selesai ya terkait dengan syarat-syarat salat ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi, syarat yang pertama? Ya? Ya, itu temanya. Yang pertama? Ya, mengetahui waktu. Yang kedua? Ya, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga? Suci dari najis. Nah, suci dari najis ini terbagi 3. Dari badannya suci dari najis, kemudian pakaiannya suci dari najis, dan juga tempatnya suci dari najis. Tapi pembahasan kita baru sampai di pakaian. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
Adapun adalah kekeliruan itu datangnya dari pribadi kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.